دور سے دیکھنے پر یہ سمندر میں کھڑی ہوئی کوئی بیٹل شپ دکھتی ہے، پر اصل میں یہ ایک چھوٹی سی سٹی ہے جو آج پورے طریقے سے کھنڈر ہو گئی ہے۔ کسی وقت میں اس چھوٹے سے آئی لینڈ پر 5000 سے زیادہ لوگ رہتے تھے، اور یہ نہ صرف جاپان کی بلکہ دنیا کی سب سے گھنی آبادی والی سٹی کہلاتی تھی۔ یہاں اپارٹمنٹس تھے جن کا کنکریٹ اب گل سڑ چکا ہے، ان میں لوگوں کا سامان آج تک موجود ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہاں رہنے والے سب کچھ ایسا چھوڑ کر ہی بھاگے ہیں۔ یہاں سکولز تھے جہاں کبھی بچوں کی آوازیں گونجتی تھی، ہاسپٹلز، ٹاؤن ہالز، سوئمنگ پولز، شاپس اور سینما سمیت یہاں وہ تمام فیسلٹیز تھی جو کسی شہر میں ہونی چاہیے۔ لیکن آج یہ پورا شہر، پورا آئی لینڈ کسی ویران گوسٹ ٹاؤن کی شکل پیش کرتا ہے۔ لیکن آخر ایسا کیوں یہاں ہزاروں رہنے والے لوگوں میں سے آج ایک بھی یہاں نہیں رہتا؟ یہاں ایسا کیا ہوا تھا کہ جاپان نے 35 سالوں تک ٹورسٹ کو آئی لینڈ پر جانے سے روکا تھا؟ ویلکم ٹو مائی چینل شیڈز آف لائف وتھ گلنار خان۔ ناظرین، اس آئی لینڈ کو ہشیما کہا جاتا ہے جو جاپان کے شہر ناگاساکا سے 15 کلومیٹر دور ساؤتھ چائنا سی میں موجود ہے۔ کیونکہ اس آئی لینڈ کی شکل بیٹل شپ جیسی ہے، اسی وجہ سے اس کو بیٹل شپ آئی لینڈ کہا جاتا ہے۔ سمندر کے اس حصے میں قریب 500 ایسے آئی لینڈ ہیں جن میں کوئی آبادی نہیں، لیکن ہشیما کی کہانی ان سے کافی الگ ہے۔ دیکھا جائے تو دوسرے آئی لینڈ تو وہ کافی ہرے بھرے ہے، لیکن ہشیما آئی لینڈ سمندر سے ابھرا ہوا ایک بہت بڑا پتھر ہے جہاں پلانٹیشن نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہشیما آئی لینڈ نے اپنے وقت میں جاپان کی اکانومی کو بوسٹ کرنے میں بہت بڑا رول پلے کیا تھا، اور اس کی سب سے خاص بات تھی کول مائننگ۔ پچھلے 150 سالوں کی ہسٹری میں اس آئی لینڈ کے قریب سمندر کے باٹم سے 1 کروڑ 65 لاکھ ٹن کوئلہ نکالا گیا تھا۔ اتنا زیادہ کوئلہ آج پورے انڈیا کو 1 مہینے تک اور پاکستان کو 10 مہینے تک الیکٹریسٹی پروڈیوس کر کے دے سکتا ہے۔ 1800 میں ہشیما سے تھوڑا دور ٹاکاشیما آئی لینڈ پر رہنے والے لوگوں کو زمین پر بکھرا ہوا کوئلہ ملا تھا۔ پہلے تو ان کو اس کی خاصیت کا پتہ نہیں تھا، لیکن پھر کوہیتا نام کے ایک آدمی کو ایکسیڈنٹلی اس کی ہیٹنگ پراپرٹیز کا پتہ چل گیا۔ اس دن کے بعد سے ٹاکاشیما آئی لینڈ کے لوگوں نے زمین پر بکھرے ہوئے کوئلے کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا، جس سے وہ اپنے گھروں کو گرم رکھتے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 1850 میں ناگاساکی ایک انٹرنیشنل شپنگ پورٹ بن چکا تھا۔ امریکہ اور چائنا کے درمیان یہ ایک ایکسپورٹ تھا جہاں پر انٹرنیشنل کارگو سیلنگ شپس رکتی تھی۔ ویسٹرن کنٹریز یعنی گریٹ برٹن، یو ایس اے اپنی سیلنگ شپس کو سٹیم انجنز ریپلیس کر رہے تھے، جن کو چلانے کے لیے ایک ہی چیز کی ضرورت تھی، اور وہ تھا کوئلہ۔ جب شپس ناگاساکی کے پورٹ پر آ کر رکتی تھی تو ان کو ریفیولنگ کے لیے کوئلے کی ضرورت پڑتی تھی، اور یہ کوئلہ ناگاساکی سے تھوڑا ہی دور ٹاکاشیما آئی لینڈ پر بکھرا ہوا تھا۔ جب کوئلے کی ڈیمانڈ بڑھتی گئی تو اب آئی لینڈ کے لوگ اس کو بیچنے کے لیے زمین سے نکالنے میں لگ گئے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ٹاکاشیما کے سرفیس پر کوئلہ ختم ہو گیا تھا۔ تبھی انہوں نے آس پاس کے آئی لینڈ کا رخ کیا، جس میں ہشیما واحد ایسا آئی لینڈ تھا جس میں کافی زیادہ کوئلہ تھا۔ اس وقت کوئلے کو نکالنے کے لیے پرانا طریقہ استعمال کیا جاتا تھا، جس میں ہاتھوں کا استعمال زیادہ ہوتا تھا۔ اب بڑھتے ہوئے کوئل ڈیمانڈز کو پورا کرنے کے لیے ہاتھوں کا استعمال کافی نہیں تھا، اسی لیے 19 سینچری میں مٹسوبشی نے ہشیما آئی لینڈ خرید لیا۔ اس وقت مٹسوبشی اس شپنگ کمپنی کو جس نے ہشیما آئی لینڈ پر پراپر کول مائننگ سٹارٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ مٹسوبشی نے یہاں ورکرز کے لیے گھر بنائے اور پورے آئی لینڈ کو سمندری لہروں سے بچانے کے لیے ایک سی وال بھی بنائی۔ یہی وجہ ہے کہ آج یہ آئی لینڈ شپ کی شکل جیسے دکھتا ہے۔ 1916 میں یہاں 3000 ورکرز رہتے تھے جو سال میں 150 ٹن کوئلہ زمین سے نکالتے تھے۔ ہشیما آئی لینڈ کے چھوٹے سائز کی وجہ سے یہاں رہنے کی جگہ کافی کم تھی، لہٰذا مٹسوبشی نے یہاں کنکریٹ ریزیڈنٹل کمپلیکس بنایا تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ ورکرز یہاں اپنی فیملیز کے ساتھ رہ سکے۔ یہ اس وقت جاپان کی سب سے بڑی کنکریٹ بلڈنگ ہوا کرتی تھی، لیکن یہ پھر بھی ورکرز کے رہنے کے لیے کافی چھوٹی تھی۔ اس وقت ہشیما آئی لینڈ پر ورکرز کی تعداد بڑھتی رہی اور مٹسوبشی نے یہاں نئے کمپلیکس بھی بنانا شروع کر دیے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ
वर्कर्स के बच्चों के लिए स्कूल्स और एंटरटेनमेंट सेक्टर्स भी बनाए गए। 1941 में हशीमा आइलैंड पे कोयले की प्रोडक्शन सालाना 4,10,000 टन जा पहुंची, कि दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। 1959 में आइलैंड के टोटल पॉपुलेशन 5,200 थी। अब देखा जाए तो आइलैंड का टोटल एरिया ही 15.5 एकड़ है। अगर हम सिंपल मैथ करें तो 1 एकड़ में यहाँ 335 लोग रहते थे। इतनी घनी आबादी आज तक दुनिया के किसी मुल्क में नहीं। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा ले कि चाइना, जहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी आज 84 पीपल पर एकड़ है, उसके हिसाब से हशीमा में उस वक्त 335 लोग 1 एकड़ में रहते थे। जो वर्कर्स यहाँ रहते थे उसका कहना था कि एक कमरा 3 वर्कर्स शेयर करते थे, लेकिन उसमें जगह सिर्फ 2 वर्कर्स के सोने की थी और तीसरे वर्कर को कबर्ड में सोना पड़ता था। माइन की बात की जाए तो वो हशीमा आइलैंड से 1 किलोमीटर से नीचे खोदकर बनाई गई थी, जहाँ टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस और ह्यूमिडिटी 95% होती थी। इन हार्श कंडीशन में वर्कर्स का काम करना किसी भी सूरत खतरे से खाली नहीं था। हशीमा आइलैंड की कोल माइन पर काम करने के दौरान कई वर्कर्स की जान भी जा चुकी है। यहाँ तक वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान और उससे पहले चाइनीज और कोरियन कैदियों से फोर्सफुली माइन पर काम करवाया जाता था, जिसके लिए पूरी दुनिया आज तक जापान को क्रिटिसाइज करती है। इसी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब जापानीज एम्पायर का तख्त उलट दिया गया तो अपना इम्प्रेशन अच्छा करने के लिए जापान ने हशीमा आइलैंड पर वर्कर्स के लिए फैसिलिटीज बनवाई, जैसे कि सिनेमा, जिम्स, हाई स्कूल्स और एंटरटेनमेंट सेंटर्स है। यहाँ ये तमाम फैसिलिटीज इस वर्कर्स के लिए बिल्कुल फ्री रखी गई थी, लेकिन इसके लिए वर्कर्स को आइलैंड की मेंटेनेंस में हाथ बटाना पड़ता था। यहाँ पीने का फ्रेश पानी मेनलैंड जापान से लाया जाता था, लेकिन बाद में समंदर के अंदर वाटर लाइन बिछाई गई जो मेनलैंड जापान से जाकर कनेक्ट होती थी। 1960s में हशीमा आइलैंड अपने पीक पर चल रहा था और जापानीज इकोनॉमी को इससे काफी फायदा भी हो रहा था, लेकिन ये उस वक्त था जब दुनिया में कोल इंजन का डाउनफॉल शुरू हो गया। कोयले को माहौल के लिए नुकसानदेह करार दे दिया गया और ऑयल ने कोयले को रिप्लेस करना शुरू कर दिया। इसके चलते अब इंटरनेशनल मार्केट्स में कोल की डिमांड कम होने लगी और आहिस्ता आहिस्ता कोल माइंस बंद होना शुरू हो गई। हशीमा आइलैंड पर माइनिंग वैसे ही बहुत मुश्किल थी, क्योंकि एक तो ये मेनलैंड से कटा हुआ था और दूसरा साउथ चाइना सी में सुनामी और समुद्री तूफान अक्सर आते रहते थे। मित्सुबिशी ने आइलैंड के गिर्द प्रोटेक्शन वॉल तो बना रखी थी, लेकिन तूफानों की वजह से अक्सर ये वॉल टूट जाती थी, जिसकी वजह से इसकी रिपेयरिंग पर भी एक्स्ट्रा खर्चा आता था। इन सब डिफिकल्टीज की वजह से अब हशीमा कोल माइन प्रॉफिटेबल नहीं रही। 1970s में मित्सुबिशी ने 2000 वर्कर्स निकाल दिए या उनको दूसरी फैसिलिटीज में एडजस्ट कर दिया गया और फिर फाइनली 15 जनवरी 1974 में कंपनी ने ऑफिशियली हशीमा कोल माइन को बंद कर दिया। बिना जॉब और रोजगार के हजारों वर्कर्स ने रातों रात हशीमा आइलैंड को छोड़ दिया। हशीमा आइलैंड की हिस्ट्री में इंसानों की पूरी एक नस्ल यहाँ पड़ी हुई थी, लेकिन वो सारी यादें उनको यही छोड़कर जाना पड़ा। आज हशीमा साउथ चाइना सी में एक भूला हुआ खंडर आइलैंड मंजर पेश कर रहा है। कई सालों तक जापानीज गवर्नमेंट ने इस आइलैंड को सील रखा था और इसकी वायलेशन करने वाले को सख्त से सख्त सजा दी जाती थी। कई लोगों का कहना था कि जापान यहाँ फोर्स लेबर कैंप्स को हकीकत दुनिया से छुपाना चाहता था, लेकिन जापान का कहना था कि ये रूल उन्होंने आइलैंड पर चोरी रोकने के लिए बनाया है। हशीमा को 21st सेंचुरी में दोबारा से डिस्कवर कर दिया गया और गोश्त टाउन की शक्ल में ये फेमस भी हो गया, खास तौर पर उनके लिए जो गोश्त टाउन के खतरात के शौकीन थे। 2005 में जापान ने हशीमा आइलैंड को ऑफिशियली टूरिस्ट के लिए खोल दिया। ऑफिशियल्स ने यहाँ कई बार बिल्डिंग्स की रिपेयर की कोशिश की, लेकिन क्योंकि इनका रीइंफोर्स कंक्रीट काफी गल सड़ चुका है और हार्श वेदर कंडीशन की वजह से ये काम करना पॉसिबल नहीं है। यहाँ कई बिल्डिंग्स टाइफून्स की वजह से गिर चुकी है और दूसरी बिल्डिंग्स गिरने के करीब करीब है। सिर्फ आइलैंड के थोड़े हिस्से को रिपेयर कर दिया गया है।
और टूरिस्ट को भी यहीं तक जाने की परमिशन है। इस घोस्ट टाउन की लोकेशन फिल्म मेकर्स को भी काफी अट्रैक्ट करती है। यहाँ 2009 के लाइफ आफ्टर पीपल टीवी सीरीज शूट की गई थी। 2011 में जेम्स बॉन्ड की स्काईफॉल मूवी की काफी सीन्स को भी हशीमा आइलैंड पर शूट किया गया था। 2009 में जापान ने हशीमा आइलैंड को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के लिस्ट में डालने की रिक्वेस्ट की थी, लेकिन साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया और चाइनीज गवर्नमेंट ने इसको काफी अपोज किया। उनका कहना था कि ये वो बच जाने वाले लोगों की फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ है, जिन लोगों को यहाँ फोर्सफुली लाकर उनसे माइंड के अंदर काम करवाया जाता था। आखिरकार इनके बीच कॉम्प्रोमाइज इस बात पर हुआ कि जापान यहाँ 1940s में फोर्स लेबर को एक्सेप्ट करेगा और हेरिटेज साइट्स के हिस्ट्री में फोर्स लेबर का जिक्र भी किया जाएगा। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी और आप इसे भरपूर लाइक और शेयर भी करेंगे और आपसे एक और खूबसूरत वीडियो में दोबारा भी मिलेंगे। शुक्रिया कि आपने हमारी वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया। मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।